یعنی ایک درجہ اوپر ہے، ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، یعنی یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے حاکم ہے. الرجال مرد، قوامون حاکم ہے، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ جو فضیلت دی اللہ نے، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض میں، وبما اور جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں کو خرچ کیا. پس صالحات پس نیک، قانتات فرما بردار، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیبی غیب میں پیٹھ پیچھے، بما جو حفظ اللہ اللہ نے حفاظت دی، اللہ کی حفاظت سے. تو کہا مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ اوپر ہے جو اللہ نے فضیلت دی ہے ان کو، ان میں سے بعض کو بعض پر، اور جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں کو. پس صالحات پس نیک، فرما بردار حفاظت کرنے والی، للغیبی پیٹھ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. واللاتی اور وہ جو تخافونا تم خوف کرتے ہو، نشوزہن نشوز کہتے ہیں نافرمانی، ناشزات جمع ہے اس کی، نافرمان عورتیں، نشوز ناشزات. اب آسان ترجمہ قرآن میں دیکھیں، سرکشی کا اندیشہ، نافرمانی ہوگا نا جو سرکش ہوگی تو، اور وہ عورتیں کہ تمہیں خوف ہے ان کی سرکشی کا، فَإِذُوهُنَّ ان کی نافرمانی کا. فَإِذُوهُنَّ سب سے پہلا اسٹیپ ہے اگر عورت بدتمیزی پر اتر آئے. فَإِذُوهُنَّ بدتمیزی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں گھر کے کام نہیں کر رہی ہے، یہ مراد ہے، ایسا نہیں، یعنی کہ جو اس کے حقوق ہیں وہ پورے نہ کرے. فَإِذُوهُنَّ پس ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ اور ان کے لیے ان سے جدا کر دو، فی المضاجع بستروں کو، سب سے پہلے کمرے کے اندر ہی رکھنا ہے. پہلے نصیحت کی، خاموشی سے سمجھاتے رہے، نہیں مان رہی، اب ان سے بستر علیحدہ کر دو، کمرے کے اندر ہی ہو لیکن بستر علیحدہ ہے. تھرڈ اسٹیپ ہے فَضْرِبُوهُنَّ پھر ان کو مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ تمہارا کہا مانے، فَلَا تَبْغُوا تو تم نہ تلاش کرو، اگر پھر کہنا ماننے لگے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بستر علیحدہ کر کے اب فرما بردار ہو جائے، فلا تبغوا نہ تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلا الزام کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا نہ ہے، علی بلند بھی ہے، کبیرہ اور بڑے بھی ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم کو خوف ہے، شقاق شق ان کی جمع ہے شقاق، شقیق ضد کی، بینہما ان دونوں کی آپس کی، اگر تم کو خوف ہے ان دونوں کی ضد کا، تب اسو پس بھیجو، حکمن ایک فیصلہ کرنے والا، من ہی اس مرد کے خاندان. ہاں ضمیر سے پتہ چل رہا ہے اس عورت کے خاندان سے، کہ میں نے مرد اور عورت اپنی طرف سے نہیں، یہ گرامر کی لحاظ سے. ان یریدا اگر وہ دونوں حاکم ارادہ کریں گے، ای یریدا اگر ارادہ کریں گے، اصلاح صلح کرنے کی، یوفق اللہ اللہ تعالیٰ موافقت پیدا فرما دیں گے، بینہم اور دونوں کے درمیان. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیمن خبیرہ جاننے والے باخبر ہے. اب یہاں پر زیادہ تر احکامات عورتوں کے متعلق آئے ہیں، اسی لیے اس کو سورہ نساء کے نام سے کہا جاتا ہے. اچھا، مرد اور عورتوں کے حقوق کے اعتبار سے ایک دوسرے کے متماثل ہیں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہے تو اس کے مقابل مرد پر دو قسم کے کام لازم ہے. عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کی ذمہ دار ہے، تو مرد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قصد معاش کا بھی ذمہ دار ہے. عورت کے ذمہ مرد کی خدمت اور اطاعت ہے تو مرد کے ذمہ اس کا مہر اور نفقہ، یعنی تمام ضروری اخراجات کا انتظام ہے. غرض اس آیت نے عورتوں کو مرد کے مماثل حقوق دیے ہیں.
لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے مردوں کو عورتوں پر فوقیت اور فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں یہی فرما دیا سورہ بقرہ میں بھی اور یہاں پہ بھی۔ سورہ بقرہ میں ہے للرجال، مردوں کے لیے، علیہن ان پر، ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، ایک فضیلت ہے۔ قوام، قیام، قیم عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلانے والا ہو، اس لیے اس آیت میں قوام کا ترجمہ عموماً حاکم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قوام، قیام، قیم، جو کسی کام یا نظام کا چلانے والا ذمہ دار ہو، اس لیے حاکم یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہے، مراد یہ کہ اجتماعی نظام کے لیے عقلاً اور عرفاً یہ ضروری ہوتا ہے کوئی ایک سربراہ ہو، امیر ہو، حاکم ہو، اختلاف کے وقت اس کا فیصلہ چل سکے، جس طرح ملک و سلطنت اور ریاست کے لیے ایک حاکم چاہیے ہوتا ہے، قبائلی نظام میں بھی اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی کہ ایک شخص قبیلے کا سردار حاکم مانا جاتا ہے۔ آئلی نظام جس کو خانہ داری کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک بڑا سربراہ ہونا چاہیے۔ عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منتخب فرمایا، ان کی علمی عملی قوت بنسبت عورتیں بچوں کے زیادہ ہیں، کیونکہ مردوں کے اندر سمجھ زیادہ ہوتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک چیز سے مردوں کو امتیاز جو یہاں پر دیا گیا ہے کہ وہ حاکم ہیں، یہ حکومت جو مردوں کو عورتوں پر ہے محض آمریت اور حکومت کے لیے نہیں، بلکہ حاکم یعنی مرد بھی قانون شرع اور مشورے کا پابند ہے، محض اپنی طبیعت کے تقاضے سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کہہ دیا گیا وعاشرہن، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت کرو، حسن سلوک کرو۔ ان تراض منہما و تشاور بھی بتا دیا، مشورے سے کام لیں۔ مرد کی حاکمیت عورت کے لیے کسی رنج کا سبب نہیں ہو سکتی، تاہم چونکہ یہ احتمال تھا کہ مردوں کی اس فضیلت اور محکومیت سے عورتوں پر کوئی ناگوار اثر ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ صرف حکم بدلانے اور جاری کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی حکمت وجہ بتائی جس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، دوسرے کسبی جو عمل کا اثر ہوتے ہیں یہ اس میں کسی کا عمل کا دخل نہیں ہے۔ جو فضیلت دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر، ایک کو افضل بنایا دوسرے کو مفضول، جیسے ایک خاص گھر کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور قبلہ قرار دیا، بیت المقدس کو خاص فضیلت دے دی، اس طرح مرد کی حاکمیت بھی ایک خداداد فضیلت ہے جس میں مردوں کی صحیح عمل اور عورتوں کی کوئی کوتاہی، کوئی بے اپنی کچھ داخل نہیں۔ دوسری وجہ قصبی اختیاری ہے، مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں، ان کی تمام ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں۔ ان دو درجوں سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا گیا۔ حاکمیت رجال کے دو وجہوں کو بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا، کسی کو ولایت حکومت استحقاق محض زور اور غلبے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کام صلاحیت کی وجہ سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل ہے کہ انسان کا دل اس کے معدے سے افضل ہے، تو جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا، اس طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجے کو کم نہیں کرتا، گھٹاتا نہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مثل اعضا کے ہیں، مرد سر ہے تو عورت بدن۔ کچھ افراد نے، کچھ مفسرین نے یہ کہا یہ جو فضیلت مردوں کو ہے یہ جنس اور مجموع کے اعتبار سے ہے، جہاں تک افراد کا تعلق ہے تو یہ بہت ممکن ہے کوئی عورت کمالات علمی و عملی میں کسی مرد سے بڑھ جائے اور صفت حاکمیت میں سے بھی مرد سے زیادہ ممتاز ہو جائے۔ مرد اپنے
माल औरतों पर खर्च करते हैं। मर्दों का इसीलिए हिस्सा दोहरा आयते मीरास में और औरतों का आधा है, क्योंकि इस आयत ने इसकी एक वे वजह बता दी। माली जिम्मेदारियां तमाम तर मर्दों पर हैं। औरतों का हाल तो ये है, शादी से पहले उनके तमाम अखराजात बाप पर, शादी के बाद शौहर पर। अगर गौर किया जाए, मर्द को दोहरा हिस्सा देना, इसको कुछ ज्यादा देना नहीं है, वो फिर लौट कर औरत ही को आ जाता है। मर्दों की हाकमियत से न औरत का कोई दर्जा कम होता है और न उससे, न उनकी इसमें कोई मुनाफा है, बल्कि उसका फायदा भी औरत को ही है। सवाल बीवी, ये मर्द औरत पर हाकिम है, उसके बाद नेक और बद औरतों का बयान है। बस नेक औरतें अपनी असमत और अपने घर की हिफाजत, घर के माल की हिफाजत, जो उमूर खानदारी सबसे पहले सबसे अहम है, उनको बजा लाने के लिए मर्दों के सामने और पीछे बिल्कुल मसावी है। ये नहीं कि उनके सामने तो एहतमाम उनकी नजरों से गायब हो तो लापरवाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन औरत की डेफिनेशन बताई। बेहतरीन औरत वो है जब तुम उसको देखो तो खुश हो, और जब उसको कोई हुक्म दो तो वो पूरा करे, और जब तुम गायब हो तो वो अपने नफ्स और माल की हिफाजत करे। और चूंकि औरत की ये जिम्मेदारियां यानी अपनी इज्जत और शौहर के माल की हिफाजत दोनों काम आसान नहीं, इसलिए फरमा दिया बेमा हाफिज अल्लाह, अल्लाह की हिफाजत से, अल्लाह ताला की मदद से होता है ये। वरना नफ्स शैतान के मकरो फरेब हर वक्त हर इंसान मर्द और औरत को घेरे हुए हैं। औरतें खुसूसन अपनी इल्मी और अमली क़ुव्वतों में बनिस्बत मर्द के कमजोर हैं, उसके बावजूद वो इन जिम्मेदारियों में मर्दों से ज्यादा मजबूत नजर आती है। ये अल्लाह ताला की तौफीक से है। यही वजह है कि बेहयाई के कामों में बनिस्बत मर्दों के औरतें बहुत कम मुब्तला होती हैं, लेकिन जब बिगड़ती है तो फिर अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही बुरा समझा जाता है। जो औरत अपने शोहर की ताबेदार हो, मुती हो, तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं परिंदे हवा में, मछलियां दरिया में, फरिश्ते आसमानों में और दरिंदे जंगलों में। नाफरमान बीवी की इस्लाह का तरीका, जो औरतें अपने शोहरों की फर्माबरदार नहीं, कामों में कोताही, नाफरमानी का सुदूर या अंदेशा हो, तो पहला दर्जा यह है कि नरमी से उनको समझाओ। समझाने से भी बाज ना आए तो दूसरा दर्जा है बिस्तर अलहदा करो। अगर अलहदगी से भी शोहर की नाराजगी का एहसास करके भी अपने फेल पर नादिम नहीं, तो फरमा दिया। अल्फाज में जो फिल मसाजी का लफ्ज है, फुकाहा रहमुल्लाह ने ये मतलब निकाला है जुदाई सिर्फ बिस्तर में है, मकान में जुदाई नहीं है। फिल मसाजी बिस्तर में है, औरत को मकान में ही तनहा छोड़ दिया, इससे उसको रंज भी ज्यादा होगा, फसाद बढ़ने का भी अंदेशा है। घर से ही निकाल देते ना, नाफरमान औरत होती है तो कहते हैं जी घर से ही निकल जाओ, बिस्तर अलहदा करने का है, घर से नहीं निकाल। और जो इस पर भी बाज ना आए, उसको मामूली मार मारने की भी इजाजत है, जिससे उसके बदन पर असर ना पड़े, हड्डी ना टूटे, जख्म ना लगे। और चेहरे पर मारने को मुतलकन मना कर दिया गया। इब्तिदाई दो सजाएं तो शरीफाना सजाएं हैं। तीसरी सजा यानी मारपीट अगर मजबूरी में खास अंदाज से मर्द को इजाजत दी गई है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे मर्द ये मारने की सजा औरतों को ना दे। हजरत सिद्दीक अकबर की साहबजादी से ये नकल है, हजरत आयशा ने ये नकल किया है कि पहले मर्दों को मुतलकन औरतों को मारने से मना कर दिया गया था, मगर औरतें फिर सर पे चढ़ने लगी, शेर होने लगी, होता है ना कुछ होता है, फिर ये इजाजत दोबारा दे दी गई। शान नुजूल, जैद बिन अबी जहीर ने अपनी लड़की हबीबा
जैद बिन अबी ज़हीर ने, हजरत जैद ने अपनी बेटी हबीबा का निकाह हजरत साद बिन रबी से कर दिया। आपस में इख्तलाफ, शोहर ने एक तमाचा मार दिया। हबीबा ने अपने वालिद से शिकायत, वालिद खिदमत लेकर हाजिर हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपने हुक्म दिया, हबीबा को हक हासिल है। जिस जोर से साद बिन रबी ने उनको तमाचा मारा, ये भी इनसे मारे। ये दोनों हुक्म हुक्म नबी सुनकर चले गए। इसके मुताबिक साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला से अपना मकाम लेंगे, मगर इस वक्त आयत मज़कूरा नाजिल हो गई जिसमें आखिरी दर्जे में मर्द को औरत को मारने की इजाजत दे दी गई। इस पर मर्द से क़िसास या इंतकाम लेने की इजाजत नहीं दी। आयत नाजिल होने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बुलवा कर हक ताला का हुक्म सुनाया और इंतकाम लेने वाला पहला हुक्म मनसूख फरमा दिया। अव्वल तो जिनसे मर्द को अपनी इल्मी और अमली एतबार से औरत के जिन्स पर एक खुदादाद फजीलत फौकियत जिसका हुसूल जिनसे औरत के लिए मुमकिन नहीं। दूसरा ये कि औरतों के तमाम जरूरियात का कफील मर्द अपनी कमाई और अपने माल से करते रहे किफालत। और फिर उसके बाद घर की खानगी जिंदगी है। और फिर उसके बाद बता दिया कि अगर मामूली मारपीट से मामला दुरुस्त हो गया तब भी मकसद हासिल हो गया। उससे मर्दों को औरतों की इस्लाह के लिए तीन तरीके इजाद करने के लिए, तीन तरीके बताए गए हैं इख्तियार करने के लिए। और अगर अल्लाह ताला ने बताया कि अगर वो तुम्हारी बातें मानने लगे, फर्मा बरदार हो जाए, फला तबगू मत तलाश करो उन पर रास्ता, बाल की खाल ना लगा लो, इल्जाम तराशी ना करो, चशम पोशी से काम लो। खूब समझ लो अल्लाह ताला ने औरत को तुम पर बढ़ाई दी है। खूब समझ लो, अल्लाह ताला ने औरतों पर तुम्हें कुछ बड़ाई मर्दों को दी है, तो अल्लाह ताला की बड़ाई तुम्हारे ऊपर भी मुसल्लत है। तुम ज्यादती करोगे तो उसकी सजा भुगतोगे। झगड़ा अगर बढ़ने लगे तो दोनों तरफ की बिरादरी के, एक तरफ से मर्दों की बिरादरी से और एक औरतों की, और वो सुलह करवाएं। एक हकम मर्द के खानदान से एक औरत के खानदान का मुकर्रर करके दोनों मियां बीवी के पास भेजे जाएं। अब वह जहाँ वहां जाकर ये दोनों ये काम करें। और उनके क्या इख्तियारात हैं कुरान में। ई यूरीदा इस्लाहा, अगर ये दोनों इस्लाह कर ले, बायमी मुसालिहत का इरादा करे, तो अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाएंगे और मियां बीवी में इत्तेफाक पैदा कर देंगे। उनकी नीयत नेक हो, दिल से चाहे, तो अल्लाह ताला की गैबी मदद आएगी और अपने मकसद में कामयाब होंगे। दोनों हाकिम के भेजने का मकसद मियां बीवी में सुलह कराना। इससे ज्यादा कोई हाकिम भेजने का मकसद नहीं कि, कि दोनों सालिस बना ले और वो कह दे कि तुम दोनों हाकिम जो फैसला करोगे वो हमारे हक में दोगे, हमें मंजूर होगा। अगर दोनों तलाक पर मुत्तफिक हो जाएंगे तो तलाक हो जाएगी, दोनों मिलकर खुला वगैरह की कोई सूरत तय करेंगे तो वही हो जाएगा। मर्द की जानिब से दिए हुए इख्तियार की बिना पर औरत को तलाक दे दे तो फरीकैन को मानना पड़ेगा। हजरत अली के सामने एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। इसमें भी उसकी शहादत मौजूद है कि दोनों हकामों को असकुत कोई इख्तियार बजिस सिला कराने के नहीं है जब तक फरीकैन उनको कुल्ली इख्तियार ना दे दे। और एक फैसला हुआ था कि मर्द के खानदान से हजरत अली के ने हुक्म दिया था कि मर्द के खानदान से एक आए, औरत खानदान से एक आए। और ये दोनों हाकिम तजवीज कर, और उनसे कहा गया था कि खिताब करके तुम जानते हो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। तुमने दोनों मियाँ बीवी को इकट्ठा रखना है, बाहिमी मुसाहिलत करानी है, मुत्तफिक होना है। और अगर समझो इन्हें मुसालिहत नहीं हो सकती या कायम नहीं रह सकती,
और तुम्हारा इस पर इत्तेफाक हो जाए, जुदाई तो ऐसा ही कर लो। औरत बोली मुझे मंजूर है। लेकिन मर्द ने कहा जुदाई और तलाक तो मैं किसी हाल में गवारा ना करूंगा। अलबत्ता हकम को यह अख्तियार देता हूँ कि मेरी माली तावान जो चाहे मुझसे ले ले। हजरत अली ने कहा कि तुम्हें भी, तुम मर्द को भी ऐसा ही इख्तियार देना पड़ेगा हाकिम को, जैसा कि औरत ने दिया है। फरीकैन को बाइख्तियार बनवाया था हजरत अली ने। इमाम आजम और हजरत बसी ने यही करार दिया है, हाकिमैन बाइख्तियार होते हैं। मुताला खत्म है या हो गया, हो रहा है अभी है? खत्म हो गया मुताला? पीछे ही हो चुका था या अब हुआ है? तो कितने मिनट पढ़ते? 5 मिनट पढ़ा था अफसा? कितनी देर पढ़ा था? 15 मिनट? कितनी देर तफसीर को पढ़ा था ये वाला? 3 मिनट? हाँ। हाँ। तो मुताला ही नहीं किया हुआ था? अच्छा, पढ़ सकते हैं। चले ठीक है, जब पेपर इतने सवार हुए भी तो यही तक एंड कर दे। फिर अगला रुकू में पढ़ाऊंगी तो फिर मुताला भी नहीं है। फिर यही तक कर ले, रुकू तो पूरा नहीं हुआ लेकिन मुकम इसको यही तक कर ले। आयत नंबर 35, 35 याद रखिए। ठीक है। बस यही तक ही कर ले। ठीक है। मजलिस की दुआ पढ़ लो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।